Good morning, dear student. Now we are going to turn towards the last content of this year is Kurian committee report for the cooperative reduction. Kurian was known as the father of Operation Flood. Operation Flood means milk production tremendously increases in the India, and so Operation Flood was considered. It is also known as the White Revolution, right? But it also had that person also have the contribution in the cooperative movement. So what are the recommendation given by the committee we are going to study in this lecture. If you see the रिकमेंडेशन पण बिफोर त्याच्या आधी आपल्याला कशा संदर्भात त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते समजलं पाहिजे. वी सी द इंडियन कोऑपरेटिव्ह मूवमेंट इन द रिगार्ड ॲज द ओल्डेस्ट अँड स्ट्रॉंगेस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड. कोऑपरेटिव्ह आर कन्सिव्ड as a bridge between socialism and capitalism. The objective of the 1904 Act was to redeem the farmer from clutches of the moneylenders, and other objective was encourage the thrift, self-help and cooperation amongst the agriculturists. 1904 ला जी काही कोऑपरेटिव्ह बँक आपण एस्टॅब्लिश केली हे पहिल्या लेक्चरमध्येही मी सांगितलेलं होतं. त्यामागचा एजेंडा किंवा त्यामागचं मेन ऑब्जेक्ट हे होतं की फार्मर ॲग्रिकल्चर इज द मेन ऑक्युपेशन अँड फॉर द financial assistance for the primary sector cooperative banks were established, and these are established not for the profit sake motive, but these are established for the cooperation. Self help are the main motto of the particular cooperative institutions. Major strength of the movement had been its strong and capacity to meet the need of small earner in the many different circumstances. Over the period of movement spread all over the region and all sector of the economy. Now it is the working third force in our economy. Governance of the India supported the movement by giving the equity, capital and self loan. There are 6 lakh societies in the membership of 250 million and share capital of rupees 337 billions. Indian cooperative movement is regarded as initiator of the green, white and yellow revolution, and this is the brighter part of the Indian cooperative movement. Green revolution was done regarding wheat and rice production, white revolution regarding to the operation flood, that is milk production continuously increases, and third one is the yellow revolution. Yellow revolution is related to the oil seeds, right? And for that number of agriculturists having the greater contribution, and Kurian having the great contribution for the white revolution. Now the green part of the cooperative movement is the members' participation and governance are allegedly low leveled, thereby leading the lack of democratic management. जर तुम्हाला प्रिन्सिपल्स आठवत असतील तर तेव्हा मी तिथे शिकवलेलं होतं की ॲग्रिकल्चर फॉर कोऑपरेटिव्ह एस्टॅब्लिशमेंट, फॉर द कोऑपरेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन एस्टॅब्लिशमेंट, some principle is to be followed, that democratic control is there, open membership is there, but later on it remain only on the paper only. Practically it was not implemented, and so that the management totally collapsed, business totally collapsed, bureaucratics is there, nepotism is there, political interference is there. There is acute shortage of visionary and dedicated leadership and professionalism. Being the poor and unorganized one, member failed to control the political इंटरफरन्स. का अकाउंट होल्डर जे काही आहेत, जे लोक एस्टॅब्लिश सोसायटी एस्टॅब्लिश होताना ज्यांनी इकॉनॉमिकल पार्टिसिपेशन केलं आहे त्यांचंही आता काही चाले ना, कारण तिथं आलेलं आहे पॉलिटिकल इंटरफरन्स. सो प्रोफेशनलिझम टोटली हे झालेलं आहे, कोलॅप्स झालेलं आहे. बिंग द पुअर अँड ऑर्गनाइज वन, द मेंबर फेल टू कंट्रोल पॉलिटिकल इंटरफरन्स. ॲज अ रिझल्ट cooperative movement of the India become breeding ground for the corruption, nepotism, red tapeism and inefficiency. All these factors took serious tolls for the cooperative movements, thereby creating the crisis before movements. All these drawbacks undetermine the relevance of the cooperatives. If the cooperative do not exist, the private trader will exploit rural product and rural consumer. Actual cooperative are the grassroots organization encouraging rural leadership and democratic participation.
because of all the drawbacks explained in the cooperative, has comparatively failed to bring about the good results. To sort out problems stated above to make cooperative movement successful movement, Dr. Varghese Kurian advised the cooperative in future must take the new turn and it will develop professionalism to their working. Profit motive is also some extent should be the drive force, and therefore cooperative must given the registration company law provisions by the company law बोर्ड. प्रोफेशनलिझम असलं पाहिजे. कोऑपरेटिव्ह मलाही कळतं एस्टॅब्लिशमेंट आपण एकमेकांना हेल्प करण्याच्या हेतूनं केली आहे, परंतु त्याचा फार काही उपयोग होतोय असं नाही, कारण त्यामुळं काय एकतर तिथं झालं आहे पॉलिटिकल इंटरफेरन्स. सो नेपोटिझमचा भाग येतो. नेपोटिझम इन द सेन्स वशिलेबाजी, की जो काही कॉमन पीपल आहे त्याची नीड कार्टर होत नाही, तर पॉलिटिकल लीडर्स जे काही सांगतील ते तिथं फॉलो केलं जातं आणि मग तो प्रॉब्लेम तिथं क्रिएट होताना आपल्याला दिसतोय. नाउ फायनली वी टर्न टुवर्ड्स द रिकमेंडेशन गिव्हन बाय द वर्गीस कुरियन. हे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आहेत हे वर्गीस कुरियन यांनी फाइंड आउट केले. त्यांच्या लक्षात आलं की नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स फेस्ड बाय द कोऑपरेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन्स, आणि मग देअर इज नीड टू एनहान्स देअर कॅपॅसिटी, फायनान्शियल स्ट्रेंथ, आणि सो दॅट वर्गीस कुरियन कमिटी तिथं आली. मग ॲक्च्युली त्यांचं फंक्शनिंग कसं असलं पाहिजे आणि कशा पद्धतीचं त्यांनी ऑपरेशन्स केले पाहिजेत हे सगळं तिथं वर्गीस कुरियन यांनी सांगितलेलं आहे. As a cooperative are not much successful and the cooperative did not make much stronger progress is being politicized. Cooperative is failed but cooperative must be succeed. जसं मी तुम्हाला म्हटलं, प्रत्येकाने एकच नारा लावला की सहकार अयशस्वी झाला आहे, परंतु तो आता आपण यशस्वी करू. Hence वर्गीस कुरियन of the India's great milkman and research scholars suggested cooperative in the India should be thereafter registered either under the Multi-State Cooperative Act of the Andhra Pradesh Society, or the cooperative industry should be allowed to enroll their registration under company law board like private sector industries registered under corporate bodies. म्हणजे वर्गीस कुरियन यांनी आवाज उठवला की बाबा तुम्ही एखाद्या इंडस्ट्री म्हणून काम करत असाल तर तुम्हाला तिथं कंपनी लॉ अंडर रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं राहील, आणि जर तुम्ही कोऑपरेटिव्ह बँक म्हणून काम करत असाल तर रजिस्टर्ड आयदर अंडर द मल्टी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट लाईक द आंध्र प्रदेश सोसायटी. म्हणजे तुम्हाला मल्टी ॲक्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणूनच रजिस्टर्ड व्हायचं आहे, आणि जर तुम्ही इंडस्ट्री म्हणून काम करत असाल तर तुम्ही कंपनी लॉ अंडर रजिस्टर्ड व्हायचं आहे अंडर द कॉर्पोरेट बॉडी. सो दॅट जॉईंट स्टॉक कंपनीज कोऑपरेटिव्ह कॅन डू बिझनेस अँड ट्राय टू अर्न प्रॉफिट अँड दे अलाउड टू डू द बिझनेस इंडिपेंडेंटली. त्यामुळे त्यांना काय होणार आहे की मिक्सिंग न होता तुम्हाला तुमचं जे काम आहे ते व्यवस्थितरित्या तिथं करता येणार आहे. डॉक्टर वाय.के. अलाह कमिटी रिकमेंडेड इन द लाईट ऑफ कुरियन्स कमिटी. आता हे जे काही वर्गीस कुरियन यांनी सांगितलं त्याच्यावर अलाह जी काही कमिटी आहे त्यांनी सुद्धा काही रिकमेंडेशन्स दिलेले आहेत की दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे रजिस्ट्रेशनच्या ऐवजी त्याच्यातून काही तोडगा काढता येतोय का, असं ह्या अलाह कमिटीचं म्हणणं होतं. इन द 1999 when NDA government was ruling, the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in the principle against recommendation of Dr. Varghese Kurian to implement those suggestions and to finalize the legal format of the allowing cooperative registered themselves under the Company Law Act. Dr. Y.K. Alah was asked to submit the detailed reports leading allowing the operative industries under the joint stock company. एक तर मला तुम्हाला सांगायचं होतं की वर्गीस कुरियन यांचं म्हणणं काय होतं की जर तुम्हाला कंपनी म्हणजे परवाच्या मगाच्याही कमिटीमध्ये आपण असं सांगितलेलं होतं की तुम्हाला जर कंपनी म्हणून एस्टॅब्लिश व्हायचं असेल तर UCBचं कन्व्हर्जन आपल्याला जॉईंट स्टॉकमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. आर गांधीयन कमिटीनं ते सुचवलेलंच होतं. पण त्याच्या आधी वर्गीस कुरियन यांनी सुद्धा हे सांगितलेलं होतं की तुम्ही एस्टॅब्लिश्ड होत असताना कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्री शुड बी अलाउड टू एनरोल देअर रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी लॉ अँड कोऑपरेटिव्ह सोसायटी शुड बी रजिस्टर्ड आयदर अंडर द मल्टी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट लाईक आंध्र प्रदेश सोसायटी ऑर द कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रीज. अशा पद्धतीनं त्यांनी रिकमेंडेशन दिलेलं आहे. परंतु अलाह तिथं काय म्हणतात, टू अलाविंग द कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रीज अंडर द जॉईंट स्टॉक कंपनी लीगल फ्रेमवर्क, डॉक्टर वाय.के. अलाह सबस्टिट्यूटेड द फायनल रिपोर्ट ऑन द 15 मार्च 2002. ह्यांनी काय केलं, अलाह कमिटीनं 2002 मध्ये एक रिपोर्ट सादर केला. कशा बाबतीत, तर रजिस्ट्रेशनच्या बाबतीत, ज्यामध्ये त्यांनी काही रिकमेंडेशन्स 2002 मध्ये सुचवलेले आहेत आणि ते आता आपण तिथं बघणार आहोत. इथं आता तुम्ही बघू शकता की विदाउट disturbing or without encroaching in any way of the cooperative producing unit can register their business as a profit earning industry
based upon the fundamental principle like self-help or the mutual help, voluntary and open membership, and concern with community welfare. Such a registration can be done as a private trust. Business or the public must be the business फंड टेक अंडर द मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. हा मुद्दा त्यांनी तिथे दिलेला आहे की बिझनेस ऑर द पब्लिक ट्रस्ट ऑफ द बिझनेस और द ट्रस्ट फंड अंडर द मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट ॲज रजिस्टर्ड देमसेल्फ ॲज अ बिझनेस मेकिंग बॉडी अँड वर्किंग इज वन ऑफ द मेनी स्टेट्स. Any cooperative business unit intending to switch over towards the private time of the business body. The organization capital of the society will be automatically transferred as a newly formed business unit. बघा काय मुद्दा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. ओरिजिनल कॅपिटल ऑफ द सोसायटी विल बी ऑटोमॅटिकली ट्रान्सफर्ड ॲज अ न्यूली फॉर्म बिझनेस सोसायटी. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादं रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्रीच्या अंडर करणार आहात तर तुमचं जे काही कॅपिटल आहे ते ऑटोमॅटिकली नवीन बिझनेसच्या नावावर ट्रान्सफर होतं आहे. हवेवर न्यूली फॉर्म कोऑपरेटिव्ह कॉर्पोरेट बिझनेस युनिट cannot be allowed to raise the capital in the share market, and such a cooperative corporate business cannot be allowed to take over national and international business cooperation. The original capital issue transfer the name of newly formed. म्हणजे आता जेव्हा तुमचं रजिस्ट्रेशन त्या पद्धतीनं होणार आहे तुमचे ॲसेट्स तुमचे जे काही कॅपिटल आहे ते नवीन नावानं तिथं रूपांतरित केलं जाणार आहे. द ओरिजिनल कॅपिटल इश्यू विल बी ट्रान्सफर्ड इन द नेम ऑफ न्यूली फॉर्म कॉर्पोरेट्स बॉडी बाय टेकिंग द लीगल परमिशन ऑफ द कोऑपरेटिव्ह लॉ बोर्ड. म्हणजे हे सगळं करत असताना तुमचं जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ते ऑटोमॅटिकली केलं जाईल, फक्त त्याच्यासाठी कोऑपरेटिव्ह लॉ बोर्डाची सहमती तुम्हाला घ्यावी लागणार आहे. Such a cooperative business unit can be merged into international cooperative organization of the 2/3 of the majority of original shareholder assets. म्हणजे आता तुम्हाला तुमच्या कोऑपरेटिव्हला नुसतं इंडस्ट्रीमध्ये कन्वर्ट करायचं नाही आहे तर इंटरनॅशनलमध्ये सुद्धा कन्वर्ट करता येईल, पण त्याच्यासाठी 2/3 मेंबरची तिथं परमिशन असणं गरजेचं आहे. हाही मुद्दा तिथं समजून घ्यायचा आहे. 2/3 ह्यांची परमिशन असणं, शेअर होल्डर्सची सहमती ॲसेंट असणं म्हणजेच सहमती असणं गरजेचं आहे. न्यूली फॉर्म्ड कोऑपरेटिव्ह कॉर्पोरेट बिझनेस युनिट कॅन वर्क प्रोडक्टिव्ह and unit, but original permission not for the company given the production license should not be breached basic production and it's merged into similar type of production unit by the company. The new registered corporate units under the company law board are concentrate on प्रायमरी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग अँड मार्केटिंग एक्सेट्रा. न्यूली रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्ह फर्म जे काही आहे ते कंपनी लॉ बोर्ड अंडरच कॉन्सन्ट्रेट केले जाणार. त्यांचं प्रोडक्शन जे काही आहे मग प्रायमरी प्रोडक्शन असू दे, प्रोसेसिंग असू दे किंवा मार्केटिंग असू दे, विदाउट ब्रीचिंग इट मेन प्रोडक्शन स्ट्रक्चर. द न्यूली फॉर्म कोऑपरेटिव्ह कॉर्पोरेट युनिट कॅन स्विच ओव्हर द ओल्ड स्ट्रक्चर विदाउट एनी हेजिटेशन इफ दे डिडंट फाइंड फिट रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी लॉ सिस्टीम. कंपनी लॉ सिस्टीममध्ये ते बसलं पाहिजे, तो मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे. नेक्स्ट, न्यूली स्ट्रक्चर प्रोडक्शन युनिट विल बी अलाउड टू टेक देअर ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्शियल डिसिजन विथ फुल फ्रीडम विदाउट नोटिफाईंग देअर रजिस्ट्रेशन. हे काही जे 7 ते 8 रिकमेंडेशन जे काही आहेत जे अलाह कमिटीनं वर्गीस कुरियन कमिटीच्या बेसिसवर दिलेले होते. म्हणजे बेसिक डिफरन्स इथं काय आहे की वर्गीस कुरियन कमिटी काय म्हणत होती की registered in the India thereafter registered either under the multi cooperative society act like the Andhra Pradesh society or cooperative industries should be allowed to enroll their registration under company law board like private sector industry registered under the corporate बॉडी. तर हेही तुम्हाला तिथं लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आणि अलाह कमिटीनं तिथं काय सांगितले बघा, विदाउट डिस्टर्बिंग विदाउट एनरोचिंग एनी अदर कोऑपरेशन प्रोडक्शन युनिट कॅन बी रजिस्टर्ड देअर बिझनेस ऑर द प्रॉफिट अर्निंग इंडस्ट्री. आता त्यांचं जे काही कॅपिटल आहे, त्यांचे जे काही ॲसेट्स आहेत ते ऑटोमॅटिकली न्यू नावावर तिथं ट्रान्सफर केल्या जाणार आहेत. फक्त तुम्हाला जर ॲज अ इंटरनॅशनल कोऑपरेटिव्ह म्हणून कन्वर्ट व्हायचं असेल तर शेअर होल्डर्स 2/3 शेअर होल्डर्सची तिथं सहमती असणं गरजेचं
आहे. त्याचबरोबर न्यूली फॉर्म कोऑपरेटिव्ह एंटिटीजला दे वर्क फॉर द प्रोडक्टिव्ह युनिट फॉर द ओरिजिनल परमिशन फॉर विच द कंपनी इज गिवन द प्रोडक्शन लायसन्स. एखाद्याला डेअरीसाठी लायसन्स मिळालं आहे तर त्यांना जरी कंपनी अंडर रजिस्ट्रेशन केलं तरी त्यांना ओरिजिनल प्रोडक्शन सोडू नये. ज्याच्यासाठी तुला बाबा लायसन्स दिला गेलेला आहे तेच तू तिथं फॉलो करावं. बाय प्रोडक्ट करू शकतो परंतु प्रायमरी प्रोडक्शनला मात्र तुम्ही तिथं हेजिटेट करू शकत नाही. तर दीज आर द रिकमेंडेशन्स गिव्हन बाय द अल्हा कमिटी. So focused on it, learn about it. Question will be asked on the objective basis only. Here our syllabus is completed. All the best for your examination. If there is necessity, please contact me on the personal for the online lectures as well. जर तुम्हाला यामध्ये काही अडचण असेल तर ह्याच्यावर रिगार्डिंग आपण ऑनलाईन लेक्चर्ससुद्धा घेणार आहोत. तसं मला तुम्ही पर्सनल व्हॉट्सअपला सांगू शकता की कशावर तुम्हाला रिव्हिजन हवी आहे, त्या पद्धतीने आपण ते अरेंज करू शकतो. थँक्यू.